So yesterday we discussed our problem Pythagoras property. Am I right? So including Pythagoras property, the number of properties we discussed in this chapter. How many properties were discussed in this chapter? Including this Pythagoras property, how many properties were listed? Discussed. Come on. First property, which is the first property I discussed with you in this chapter? It is all about the triangles. Exterior angle property is the first. Oh, sorry. Exterior angle property, correct? Exterior angle property. That is the first property that I discussed. Okay. Sorry. Exterior angle property is the first property that I discussed. Set. What is that property says? That property says for every exterior angle you take. Ah. See, for example, this. If this is angle 3 and this is angle 1 and this is angle 2 and this is taken as angle 4, where angle 4 is exterior angle. Is it? Exterior angle. Then angle 4 is equal to, angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2, where angle 1 and angle 2 are called interior opposite angles. Interior opposite angles. Sit angles. This is the first property that we discussed in the case of triangle. Then the next property I discussed is what? Angle sum property. Yeah, angle sum property. What is that property says? Sum of all angles in a triangle is equal to 180 degree. And if it's angle 1, angle 2 and angle 3, then angle 1 plus angle 2 plus angle 3 for any triangle is 180 degree. So this is a necessary and sufficient condition for a triangle or an angle, or that angles of a triangle to be actually an angles of what? An angle of a triangle. ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ ആകാനുള്ള നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. Their sum must be equal to 180 degree. It cannot be less than 180 or greater than 180 degree. Correct? Then the last one that I discussed is actually regarding a no, not the last one. One more property is discussed. These two are actually regarding the angles, and one more property I discussed is on the sides. Okay, let's see. A, B, C are the vertices of the triangle. Then we have three sides here: AB, BC, and AC. So we identified that the sum of any two sides, AB plus BC, is always greater than AC. If you have taken this AB and BC, then the AC must be less than that of the sum of AB and BC. And similarly, if you have taken AB and AC, then their sum must be greater than BC. And if you have taken AC and BC, then their sum must be greater than AB. So this condition should be satisfied. Correct? Yes, sir. This is at inequality. Inequality. Then the third, the last one, the fourth one I discussed is actually Pythagoras property. Pythagoras property. എന്താണ് Pythagoras property? For every right triangle, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. For a right triangle, it is actually applied to a right triangle. എന്താണ് right triangle ന് ഇതിന്റെ application?
if B, C, where angle B equal to 90 degrees since it is a right triangle. The side opposite to this angle B is called hypotenuse. Hypotenuse, which is here AC. See, hypotenuse is well defined in a right triangle. That's very important. For a right triangle, one of the side is well defined in the sense it is named exactly. That is hypotenuse for a right triangle. The other two sides are called legs. It can be AB or BC. Special item. Sometimes we call it as base and altitude. That also depends. For some person it may be base and this may be altitude, and some person it may be the altitude and this may be the base. It depends upon the way it is placed. This particular triangle നമ്മൾ എങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആധാരപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും നമുക്ക് ബേസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ലെഗ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ബട്ട് hypotenuse is clearly defined in a triangle like what? It is the angle, it is the side opposite to the 90-degree angle. Okay. See, let's take that. So, എന്താണ് Pythagoras property പറയുന്നത്? The square on the hypotenuse will be the sum of squares on the length. ഇതിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ. എന്താ? In a right angled triangle, that should be underlined. That should be emphasized. This happens only in a അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധം. The square of the hypotenuse. What is the hypotenuse here? AC. The square of that is equal to sum of the squares on the legs. AB square plus AB square plus BC square. എടേ ഒരു മിനിറ്റ്, അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര ബഹളം. ഞാനൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര്? റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ Pythagoras property, സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി അതർ ടു ലെഗ്സ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹൗ ഡു വി റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഈസ് AC സ്ക്വയർ ആൻഡ് ടു AC സ്ക്വയർ പ്ലസ് AC സ്ക്വയർ. ഇനി ഇതിന് ഒരു കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട്, ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന് നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ട്? Converse of Pythagoras property എന്താണ്? You have been given a right triangle here. You have been given a right triangle here. So you have been given a right triangle here. See, what is AC square in that right triangle? It is given that AB square plus BC square. ഇനി ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് ദേ ഹാവ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ കണ്ടീഷൻ ഹിയർ വാട്ട്? ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ, ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് AC ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ അതർ ടു സൈഡ്. ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ
നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന്. അതായത് ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. സോ ഹിയർ അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ദ അതർ ടു സൈഡ്സ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ആയിട്ട് ഇൻ എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പകരം എന്താ പറയുക? ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തപ്പോൾ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന, ഇപ്പൊ എ സിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ രണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെയും സമ്മിന് തുല്യമായിട്ട് കിട്ടി. ബി സിക്ക് തുല്യമായിട്ട് കിട്ടി. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയും ഇത് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും എന്ന്. ദിസ് മസ്റ്റ് ബി എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ. This must be a right angle triangle. No doubt in that. It must be a right angled triangle. If this holds, what this property holds, then it must be a right triangle. So this is actually a very good condition for identifying an angle. Allengil to construct a right triangle, you have to choose sides in such a way that their sum is equal to one of the square of one side is equal to sum of the squares of the other two sides. So yesterday I discussed some of these Pythagorean triplets എന്നാ പറയുന്നത്. എന്ത് പറയാ? Pythagorean triplets. Like 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. Can you say some other Pythagorean triplets? Because 5 square is equal to 3 square plus 4 square. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3, 4, 5 എന്ന് പറയുന്നത് Pythagorean triplet ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വേറൊരെണ്ണം പറയാവോ? 6, 8, 10. Sorry. വേറെ പറയാവോ? പറയാവോ? പറയാമോടെ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ? ഉണ്ടോടെ? ഹലോ, ആരും ഇല്ലേ ഇവിടെ? ആരും ഇല്ലേടെ? പറ. പിന്നെ വേറെ പൈതഗോർ 5, 12, 13. വെരി ഗുഡ്. ഏതാണ്? 5, 12 and 13. കറക്റ്റ്. കാരണം എന്താ? 13ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ? 169. 12 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 144. 5 സ്ക്വയർ എത്രയാ? 25. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? 5 + 4 9, 6, 169. സി ഇത് കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. എന്താണെന്നറിയോ? സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് സർട്ടൻ നമ്പേഴ്സ്. അത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ട് നമ്പേഴ്സ്. നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. ഞാൻ ഓരോ നമ്പർ എഴുതാം. നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോളം വെച്ച് പോവാം. ലൈക്ക് 1. സോറി, നമ്പർ വൺ. അപ്പൊ 1ന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ? 2, 3. ചിലർ 6 എന്ന് പറഞ്ഞവരും ഉണ്ടേ. എത്ര?
ഞാൻ വരട്ടെ ഞാൻ വരട്ടെടാ. 11 16 250 ആണോ? 20 അത് 26. അടുത്തതോ? 27 അല്ലേ? 27 ആണ്. 28 എഴുതി വെച്ചു. എത്ര? 28 ആണോ? ആണോ? ആണോടെ? മതി, ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എന്താ കാര്യം ഇവിടെയും? നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ 28 ഐ തിങ്ക് 784 അല്ലേ? ഞാൻ 764 എഴുതിയത്, സോറി. 28 784 അല്ലേടാ ഞാൻ എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നേ? അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോടെ ഞാൻ പറയണത്? അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം അതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്വയർ അറിയാമെങ്കിൽ, 29ന്റെ സ്ക്വയർ 841 ആണെന്നും ഇത് 784 ആണെന്നും 27 എന്ന് പറയുന്നത് 729ഉം 26 676 25 625 ഇത് 576 ഇത് 529. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഇത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ഇത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരിലും ഇതുണ്ടാവണം. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ശരിയല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്ത കുട്ടികളുണ്ടോ? ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി. പക്ഷെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ
നമുക്ക് ഏതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്നൊരു ഐഡിയ വേണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക, കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ? ഇതെല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എഴുതി വെച്ചോടെ. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകും. PQR is a triangle, right angle at P. PQ is equal to 10 centimeter, PR is equal to 24 centimeter, and find QR. PQR is a right angle at, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് P. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആദ്യമേ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. കണ്ടോ? P. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് P. ദെൻ ദ അതർ ടു വെർട്ടീസസ് ആർ Q and R. ഇപ്പം നമുക്ക് സംശയമില്ല, PQR എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാംഗിളിൽ വെർട്ടീസസ് എങ്ങനെ, കാരണം ഇതിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇഫ് PQ is equal to 10 centimeter, PQ എന്ന് പറയുന്നത് 10 centimeter ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, and PR is equal to 24 centimeter, and this is 24 centimeter. Then find QR. QR എത്രയാണ്? Sir, 10 centimeter square plus 24 centimeter square. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ, ഭയങ്കര ഒരു കുരുത്തക്കേട്. ഹലോ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചില ചേട്ടന്മാർ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കാൻ പോയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? ചെയ്തോ? എങ്ങനെ ചെയ്യും പറഞ്ഞേ? ഇതിൽ അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ. അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ ആണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാംഗിൾ. സോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? PQ square plus PR square is equal to what? QR square. അല്ലേ? Because QR is its hypotenuse. This is the hypotenuse. Correct? ഇത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ബൈ എന്താ കാര്യം? പൈതഗോറസ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം. പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ PQ സ്ക്വയർ എത്രയാ? 10 സ്ക്വയർ. അതായത് നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് QR ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് QR സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു PQ സ്ക്വയർ പ്ലസ് PR സ്ക്വയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് PQ സ്ക്വയർ? PQ എത്രയാ? 10 സ്ക്വയർ പ്ലസ് വാട്ട് ഈസ് PR? 24. അപ്പം 10 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 100. 576 is equal to 676 അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി QR സ്ക്വയർ is equal to 676. അപ്പൊ ഏതോ ഒരു QR ഉണ്ട്, അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പോൾ 676 കിട്ടി. അപ്പൊ ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും? അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളടുത്ത് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത്. ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 676? ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ അത്? ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പറയാൻ പറ്റും എന്ത്? ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്? 26ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 676. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം?
PR-ന്റെ അളവല്ലല്ലോ ഇത്. QR സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 676 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 26 സ്ക്വയർ ആണ് 676. അതിന്റെ അർത്ഥം QR എത്ര ആയിരിക്കണം? എടോ 20 കുഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ട്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ, അതിന്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് 4 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും? ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ 4 കിട്ടുക? 2. 2 ആണെങ്കിൽ എക്സ് 2 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ 4 കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് 9 കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും? 3. എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് 16 കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും? 4. അപ്പൊ ഇവിടെ 26ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 676. Then what is QR? കാരണം 26 QR 26 ആയാലേ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ? 676 കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ QR എത്രയെന്ന് കിട്ടി? 670. സോറി, QR is equal to 26. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ് ഈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയേ വരുന്നുള്ളൂ, അടുത്ത വർഷമേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ABC. നോക്കിയേ, ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ആൻഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് അറ്റ് C. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് അറ്റ് C. പിന്നെ AC, A and B you can put as your wish, no problem. AC തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാ? 7 cm. Then AB is given, എത്രയാ? 25. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ആംഗിൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് വരച്ചത്. റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് അറ്റ് C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് C, അതിലൊരു സംശയമില്ല. ശരിയല്ലേ? Now tell me, നമ്മുടെ Pythagoras property അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Since triangle ABC is a right angled triangle, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 25 centimeter square BC square plus AC square is equal to AB square. ശരിയാണോ? എന്താ കാര്യം? Pythagoras property. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം BC സ്ക്വയർ പ്ലസ് AC സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു AB സ്ക്വയർ എന്ന പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ, BC സ്ക്വയർ പ്ലസ് AC സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു AB സ്ക്വയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് BC? അറിയില്ല, നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു. വാട്ട് ഈസ് AC ഹിയർ? 7 centimeter. 7 square which is equal to എത്രയാ? AB എത്രയാ? 25 square. 25 square. What is BC square? Is equal to 25 square minus 7 square. which is equal to 25 minus 49. Minus 49. What do you get when you subtract 49 from 625? നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ? Sir, 576. അപ്പൊ BC സ്ക്വയർ 576. അപ്പൊ ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 576? നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ 24ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 576. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? BC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? 24 അല്ലേ? BC equal to 24. കാരണം BC 24 ആയാലല്ലേ അതിന്റെ സ്ക്വയർ 576 കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് BC എന്തായിരിക്കും? 24 ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായടെ? അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്.
നോക്കിയേ, a 15-meter long ladder reached a window 12-meter high from the ground on placing it against a wall at a distance a. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. നോക്ക്, നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വോളുണ്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾ. ഈ വോളിലേക്ക് ഞാനൊരു ഏണി എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏണി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് ഈ വോളിൻ്റെ അതേ തിക്നെസ്സിന് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമോ ഏണി? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഏണി വയ്ക്കുമോ? നമ്മളവിടെ ഏണി എങ്ങനെ വയ്ക്കുക? നമ്മൾ ഇതവിടുത്തെ ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും ഈ ഫൂട്ടിൽ നിന്ന്, ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ വാളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരം മാറി ഒരു ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ലാഡർ വയ്ക്കും. മറ്റേ ലാഡർ എടുത്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ വിൻഡോ, ഇപ്പോൾ വിൻഡോ ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോ പോർഷൻ എങ്കിൽ ആ പോർഷനിൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക? ഏണി വയ്ക്കുക. ശരിയല്ലേ? അല്ലേ? ലാഡർ വയ്ക്കുക അല്ലേ? കറക്റ്റ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ പിക്ചറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കി. 15-meter long ladder എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഡറിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ്? 15 മീറ്റർ. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാഡർ ആണ് എന്തോന്ന്? 15 മീറ്റർ. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എ വിൻഡോ 12 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഈ വിൻഡോ എത്ര മീറ്റർ ഉയരത്തിലാ? ഇറ്റ് ഈസ് 12 മീറ്റർ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് 12 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ്. ആൻഡ് പ്ലേസിംഗ് ഇറ്റ് എ വോൾ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാ? എ. I think you can see a right triangle here in this picture. Am I right? Yes, sir. And whose hypotenuse is given and the other two side, one of the side is provided. They asked you to find the other side. നേരത്തെ പ്രോബ്ലം പോലെ ആയില്ലേ? അല്ലേ? അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് triangle. അല്ലേ? Triangle ABC is a right angled triangle. What you can say then? Right angled triangle ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? Pythagoras theorem പറഞ്ഞേ. a square plus 12 square is equal to 15 square. Pythagoras property. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? That is a square plus 144 is equal to 225. Then what is a square? 225 minus 144. what is a square is equal to? എത്രയാ? സോ എ എത്രയായിരിക്കും? ഏതിന്റെ സ്ക്വയറാ 49 കിട്ടുക? ക്ലിയർ? 5 minus 4 1 മനസ്സിലായില്ല? ഓക്കെ. ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് നോക്കിയ അല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര വരിക? 81 ആണ്. അപ്പൊ എ എത്ര വരും? ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇട്ടതാ കേട്ടോ 49. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അല്ലാതെ എനിക്ക് തെറ്റിയതല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. ശരി, അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 9 മീറ്റർ. സോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നോക്കുക, നമുക്കിത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നോക്കും അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം. അപ്പൊ വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അല്ലേടേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക്. Which of the following can be the side of a right angle triangle? How do we check whether these given sides are the right sides of a right angle triangle or not? How do we check? എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യൂടെ?
പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യും. പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതാ എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. 6.5 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. 6.5 സ്ക്വയർ കണ്ടു. 6.5 നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയണം. 6.5ന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കും. പിന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കും? 6 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2.5 സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കും. ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ these three forms a right triangle. Otherwise this won't form a right triangle. What about the second question? Pi square is equal to 2 square plus 2 square. ആണോ? 5 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ ആണോ? എന്റെ വെരി ഗുഡ്. ആരാ അത് പറഞ്ഞത്? ശരശങ്കർ, യു ആർ ഗ്രേറ്റ് മാൻ. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരണം. നോക്കിയേ, 2 plus 2 എത്ര കിട്ടുക? 4, which is less than the third side. Is it possible to form a triangle using these measures? ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത മെഷർമെന്റ്. അപ്പൊ പിന്നെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണോ? ആദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അതില്? 1.5 centimeter square plus 2.5. അല്ല, അത് നിങ്ങൾ മതി. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഇതും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം തൽക്കാലം. നിങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയത് കൊണ്ടാണ്. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. നോക്ക്, ഒരു ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങനെ. So this is our tree. This is our tree actually. It was. And ഇതാ നമ്മുടെ ട്രീ. ഈ ട്രീ എന്താ പറ്റിയേ? അതായത് ഹൈറ്റ് ഇതിന്റെ ബേസ് ഇതാണെന്ന് വെച്ചോ. ഇതിന്റെ 5 മീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ വെച്ച് ഈ ട്രീ പൊട്ടി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് പൊട്ടിന്ന് വെച്ചോ. ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 5 മീറ്റർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബ്രോക്കൺ. അല്ലെ? ഈ ട്രീ ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ എന്താവും? ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ? സോ ഇത് എവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു? ആര്? ഈ ട്രീയുടെ ഈ ടോപ്പ് വന്ന് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു? ഇവിടെ. ഓക്കെ, എനി പ്രോബ്ലം? So this is what happened to the tree. So അതിന്റെ ടോപ്പ് താഴെ വന്ന് മുട്ടി. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെ മുട്ടി എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞു. Its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. ഈ ട്രീയുടെ ബേസിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്തിലാ? 12 മീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ആര് ടച്ച് ചെയ്തേ? ഈ ടോപ്പ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തത്. അതായത് ഈ പോർഷൻ ഒടിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഓൾ. ഓക്കെ, ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണ്. ഫൈൻഡ് ദ ഒറിജിനൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ. സോ ഒറിജിനൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 5 മീറ്ററും പിന്നെ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ 5 plus x ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒറിജിനൽ ഹൈറ്റ്. അതായത് ഈ എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ലെങ്തും അല്ലേ? ഇത് എക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് എ ബി സി? ABC is a right angled triangle അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയാം?
5 square plus 12 square. എന്താണ് reason? Pythagoras Property. 25 plus 144 So 144. which is equal to എത്ര വരിക? 169 അല്ലേ? That is x square. So ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ 169? 13 meter. So we have the length of this broken part as 13 meter. So original height of the tree 30 meter plus 5 meter. 5 plus x അല്ലേ? That is 5 plus 13 which is equal to 18 meter. എളുപ്പമല്ലേടേ ഇത്? രസകരമല്ലേ? എളുപ്പമല്ലേ? ഓക്കെ. സോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും. ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് തൽക്കാലം നിങ്ങളെ